केबे भाबिछंती गोटिए कंपानी हाँ केवल गोटिए व्यापारी कंपानी केमिति पूरा देशकु निज कब्जाकु नहीं पारे जो माने केवल वाणिज्य करने आसीथिले सेमाने शासक केमिति पाल्टी गले चलंतु आज एही आश्चर्यजनक कहानी को पाखरु देखिबा और बुझिबा किपरि यूरोपीय माने भारतरे एक विशाल साम्राज्य ठिया कले। केते शह वर्ष धरी यूरोपर बेपारी माने गुटे स्वप्न देखुथिले भारतर स्वप्न सेमानंकर मूल उद्देश्य थिला टंका कमेवा कारण भारतर मसला सूता कपड़ा और अनेक दामिका जिनसर चाहिदा यूरोपरे बहुत बेसी थिला तेणु समुद्र बाट दे सीधा सड़क भारतरे पहुंचीबार रास्ता ही सेमानंकु एठाकु टाणी आनिथिला। तेबे जालंतु एही पूरा कहानी को किछि भागरे बांटी देखिबा। प्रथमे भारत पई लागिथिबा दौड़ तापरे ईस्ट इंडिया कंपनीर एंट्री तापरे इंग्रेज फरासी लड़ाई बंग उपरे कब्जा आउ शेषरे साम्राज्य विस्तार पई सेमानंकर चतुर रणनीति। कहानीर आरंभ हेउछि गोटे दौड़रू हाँ एमिति एक दौड़ जोंथेरे सामिल थिले यूरोपर बड़ बड़ शक्ति आउ समस्तंकर लक्ष्य थिला भारत। आमे बाबू इंग्रेज माने ही आसीथिले किंतु कथाटा सेमिति नुहे लाइन रे आहुरी बहुत लोक थिले सबुठो आगरे 1498 रे आसिले पोर्तुगीज माने तापरे 1600 मसिया रे इंग्रेज 1602 रे डच और शेषरे 1664 रे फरासी माने भी निज निजर कंपनी तैयारी कले। आरंभरे समस्तंकर लक्ष्य गोटी ही थिला व्यापार आउ एई दौड़र आरंभ करिथिले जणे लोक ना तांकर भास्को डा गामा 1498 रे तांकर एही यात्रा केवल गोटे नुआ रास्ता खोजी नथिला बरं एहा इतिहास पाई एक नुआ दुआर खोली देइथिला। एही रास्ता खोलिबा परे ही यूरोपीय शक्तिमानंक पाई भारत आसीबार बाट सबुदिन पाई खोलिबाला। एते लोकंक भितरे शेषरे बाजी मारिला किए हाँ आम कहानीर मुख्य खेलाड़ी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आउ सबुठु मजार कथा कौन जानती एमाने ब्रिटिश सरकार नथिले एहा थिला किछि बेपारींकर गोटे प्राइवेट कंपनी जहा 1600 मसिहारे तैयारी होइथिला। ब्रिटेनर राणी एमानंको पूर्व देशमानंक सह बेपार करिबा पई एक प्रकार मोनोपोली बा एकचाटिया अधिकार देइथिले। तो कंपनी आसिला आउ धीरे धीरे भारतर विभिन्न स्थानरे निजर जाल बिछेबा आरंभ कला। सुरट मसुलीपट्टनम एपरिक आम बालेश्वर भी सेमाने निजर वाणिज्य केन्द्र खोलिले। परे मद्रास बॉम्बे और कोलकाता भली बड़ सहर रे सेमाने दुर्ग थिबा वाणिज्य कोठी तैयारी कले। एगुड़िक खाली माल रखिबा पई गोदाम नथिला बरं धीरे धीरे एहा ब्रिटिश शक्तिर छोट छोट दुर्ग पाल्टी गला। हेले इंग्रेज माने एका नथिले मैदान रे सेमानकर सबुठु बड़ प्रतिद्वंदी भी थिले आउ सेमाने थिले फरासी। एही दुई शक्ति भितरे होइथिबा संघर्ष ही दक्षिण भारतर भविष्यत लिखिथिला। दुई जनक भितरे फरक थिला आकाश पाताळर। इंग्रेज कंपनी चाहूथिला पैसा बेपार आउ सेमानक पछरे थिला ब्रिटेनर शक्तिशाली नौसेना किंतु फरासी माने डुप्लेंक नेतृत्वरे स्वप्न देखुथिले भारतरे साम्राज्य गढ़िबार हेले तांको सरकार सेतेडा साहाय्य करू नथिले। आउ जेतेबेले दुई बाघ गोटिए जंगल रहिबे लढेई त निश्चय हेबो। एही लढेई हेला कर्नाटक युद्ध नारे आउ एही युद्धरे शेषरे जितिले इंग्रेज माने। फरासी माने दौड़ू बाहर आउ दक्षिण भारतरे इंग्रेज माने ही गले एकमात्र यूरोपीय शक्ति। दक्षिणरे जितिबा परे कंपनीर लोभी आखि पड़िला भारतर सबुठु धनी जागा उपरे आउ सेईटा थिला बंग। आउ एई खेलर मास्टरमाइंड थिला रॉबर्ट क्लाइव। जणे साधारण किराणीरू से केमिटी कंपनीर भाग्य बदलाई देला सेईटा भी एक अलगा कहानी। तांकर चतुरता ही कंपनी को बेपारीरू शासक बनै देइथिला। बंग को कब्जा करिबार प्लानटा बहुत चालाकीरे करा जाइथिला। प्रथमे बेपार को नहीं बंगर नवाब सिराजुद्दौलांक सह झगड़ा तापरे क्लाइव नवाबक सेनापति मीर जाफरंक सह गुप्तरे हाथ मिलेले आउ तापर हेला 1757 सही कुख्यात पलासी युद्ध। सत करिबाकु गले एहा युद्ध कम आउ गोटे बड़ धोखा अधिक थिला। एहा परे मीर जाफरंकु कंढेई नवाब बनै कंपनी बंगर असली मालिक होइगला। किंतु असली खेल एहा परे आरंभ हेला। 1765 रे बक्सार युद्ध परे कंपनी को मिलिला देवानी अधिकार माने एबे कंपनी ही बंग बिहार आउ ओडिशारू टैक्स आदाय करिवो। बास एही गोटिए चुक्ति रे बेपारी कंपनी सीधा सरकार बनिगला। बंग तो हाथ को आसीगला एबे पूरा भारत को केमिति निज अधीन को आनिबे एथिपाई केवल युद्ध नुहे बरं बहुत चतुर नीतिर भी प्रयोग करागला। आउ एई साम्राज्य विस्तारर दुई जण बड़ खिलाड़ी थिले लॉर्ड वेल्सली आउ लॉर्ड डेलहाउसी। एमाने तलवार सह कलम चलाइबारे भी माहिर थिले। वेल्सली आनिले सहायक संधि ना शुणिले लगुची साहाय्य करिवे किंतु एहा थिला एक मीठा विष
ଭାରତୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଆମେ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ, ବଦଳରେ ତମେ ଆମ ସେନାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଅ। ଫଳରେ ରାଜା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜ ପାଇଁ ଜେଲର ରଖିଲା ଭଳି କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡେଲହାଉସି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିବାଦୀୟ ନୀତି, ରାଜ୍ୟଲୋପ ନୀତି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମରିବା ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସିଧା କମ୍ପାନୀର ହୋଇଯିବ। କଥା ସରିଲା। ଆଉ ଏହି ନୀତିର ଶିକାର କିଏ କିଏ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତାରା, ଝାନ୍ସୀ, ନାଗପୁର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଂରେଜମାନେ କେବଳ ଲଢ଼ୁଆ ନଥିଲେ, ବରଂ ବହୁତ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଗୋଟେ ବେପାରୀ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଦେଲା? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହେଲା? ନା ସେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଟ, ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କ'ଣ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ? ନା, ଏହାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବେଶୀ। ଏହା ସମାଜ ଗଢ଼ିପାରେ, ଏପରିକି ଗୋଟେ ପୂରା ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ନିର୍ମାଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ କଥା ଜାଣିବା, କେମିତି 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାଧାରଣ କାଳି ଆଉ କାଗଜ ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲା। ହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ କ'ଣ କେହି ପଦ ଲେଖାରେ ଏତେ ଦମ୍ ଥାଏ? କିଛି ପୃଷ୍ଠାର ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଗଲା ଯେ ତାହା ଗୋଟେ ପୂରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜାଗୃତ କରିଦେଲା? ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ରୋଚକ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା। ତେବେ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବର ମୂଳ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଇତିହାସର ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆସି ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଛାପାଖାନାରୁ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ବାହାରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ବହି ଆଉ ଖବରକାଗଜ। ଏହା ସତରେ ଜ୍ଞାନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଏହା ଆଣିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଲେଖିବାର ଏକ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗଦ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ମଜାଦାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ ଆମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବା ମାନକ ରୂପ ଦେଲା। ତାପରେ ଏଇ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ କଲା କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ଭଳି ଛାପାଖାନା। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବୋଧଦାୟିନୀ ଭଳି ପତ୍ରିକା ଏକ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କଲା, ଯୋଉଠି ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖକ ନିଜର ବିଚାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିଲେ। ତେବେ ଛାପାଖାନା ତ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବେ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବେ? ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପନ୍ୟାସ କି ଖବରକାଗଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସରଳ ସିଧାସଳଖ ଶୈଳୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଗଦ୍ୟ। ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନୂଆ ବହି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ଆଇନ କାନୁନ ଲେଖିବାକୁ ହେଲା, ଆଉ ଖବରକାଗଜ ତ ଥିଲା ହିଁ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଗଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପର ସୁନ୍ଦର ଇମାରତ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟର ଏହି ମୂଳଦୁଆ ପୂରା ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ସେତେବେଳେ ଲେଖକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏବେ କାହାଣୀ ଆଉ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଅଟକି ରହିଲାନି, ଏହା ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଦର୍ପଣ ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ମାଧ୍ୟମର ନାଁ ଥିଲା ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ଯୁଗର ମଶାଲ ଧରି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲମ କେବଳ କାହାଣୀ ଲେଖୁନଥିଲା, ସେ କଲମ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ଅଗ୍ରଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଲେଖକ ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା ଆଉ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସେହି ସମୟର ଜମିଦାରୀ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାହାଣୀ କେବଳ ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବହିର ପୃଷ୍ଠାରୁ ସିଧା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ନାଟକ ବା ଥିଏଟର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହଁ,
ମଞ୍ଚ ସତରେ ସେତେବେଳେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ପଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସମାଜର ଯେତେସବୁ ଖରାପ ପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସେସବୁକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ଇତିହାସର ଗୌରବଗାଥା ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ସାମାଜିକ ଜାଗରଣର ଲହରୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ମଞ୍ଚ ଏକ ବିପ୍ଳବର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ଯିଏ ଆଧୁନିକ ବଙ୍ଗୀୟ ନାଟକର ଜଣେ ମହାରଥୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ସେ ପୁରାଣ କାହାଣୀକୁ ଆଣି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ତ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ, ସେ ସମୟର ନାଟକରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର, ଯେମିତିକି ବିଧବା ବିବାହ ବା ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଐତିହାସିକ ଗୌରବ, ଆମ ବୀରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ କହି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପୁରାଣ କାହାଣୀକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା। ତେବେ ଏତେସବୁ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ପତ୍ରିକା ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ସିଧା କଥାରେ କହିଲେ, ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ବିପ୍ଳବ ଗୋଟେ ପୂରା ନୂଆ ଜାଗରଣ ଆଣିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମ ନିଜ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନା ଜାଗିଉଠିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଇଚ୍ଛାର ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବନି ଯେ ସାଧାରଣ କାଳି ଆଉ କାଗଜରୁ ହିଁ ଏକ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜନ୍ମ ନେଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂରା ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଉଛି। ଯଦି ସେହି ଯୁଗରେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ ନାଟକ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ରଖୁଥିଲା, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେଉଁ କାହାଣୀ, କେଉଁ ଫିଲ୍ମ, କେଉଁ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆମ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟକ୍କର, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 50 ବର୍ଷର କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁକିଛି ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଏମିତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେଠି କ୍ଷମତାର ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବାସ୍, ଏହି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ହିଁ ନୂଆ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାଗପୁରର ମରାଠାମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ। ଏହି ପୂରା କାହାଣୀର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନାଗପୁରର ବହୁତ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ଶାସକ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲା। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ମଜାଦାର, ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ, ତାହା ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଗୋଟେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ପୂରା 10 ବର୍ଷ। ଏହି ସମୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ଲଢ଼ାଇ ନଥିଲା। 1741ରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ, ଯୁଦ୍ଧ। ଶେଷରେ 1751ରେ ଯାଇ ବଙ୍ଗାଳର ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମରାଠାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ଯେ ସେହି 10 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଘମାଘୋଟ ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ମରାଠାମାନେ ତ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଲା? ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମରାଠା ଶାସନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ସେମାନେ ଜଣେ ସୁବାଦାରଙ୍କୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 2 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ମୋଗଲବନ୍ଦୀ, ଯାହା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ, ଯାହା ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଚୌଥ ନାମକ ଟିକସ ଆଦାୟ କରିବା।
ହଁ, ଏକ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ମାରାଠାମାନେ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଡ୍ରାସରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ରହିଲା ମରାଠାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା, ବାଣିଜ୍ୟରେ ବାଧା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ମରାଠା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଉପରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂରେଜ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୌସେନା ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏମିତିରେ ସଂଘର୍ଷ ତ ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଯେଉଁଠି ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା। ଇଂରେଜମାନେ ତ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଂରେଜ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ରୂପରେ। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ବାହାନା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କଲେ ତାହା ଏକଦମ ପକ୍କା ଥିଲା। ସେମାନେ 3 ଦିଗରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ, ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ଆଉ ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର। ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ଭିତରେ ମରାଠା ସେନା ପୂରାପୂରି ଭାବେ ହାରିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 1803 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ହେଲା ଦେଓଗାଁ ସନ୍ଧି। ଏହି ସନ୍ଧି ମରାଠା ଶାସନ ଉପରେ ଶେଷ ମୋହର ଲଗେଇଦେଲା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ମରାଠା ହାତରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 1803, ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେବେ ପାଖାପାଖି 52 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଗୈରିକ ପତାକା ତଳକୁ ଖସିଲା ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଉଡ଼ିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍, ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏହି 52 ବର୍ଷର ମରାଠା ଶାସନ କ'ଣ ସତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 144 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା? ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନମସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ। କୌଣସି ତଥ୍ୟ କି ସଂଖ୍ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଛବିଟିକୁ ଦେଖିବା। ଜାଣନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଛବି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସେହି ଅକହା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ନୀରବ ସାକ୍ଷୀ। ଏହି ଆଖିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେହି ସମୟର କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାହାକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସେହି ଭୟାବହ ରୂପକୁ ସାମ୍ନା କରିବା। ଏହି ତାଲିକା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନଥିଲା। 1770ରେ ବଙ୍ଗାଳରେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଗ୍ରା, ଓଡ଼ିଶା, ମାଡ୍ରାସ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଭୁଲିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସି ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପୂରାପୂରି ଦହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ଏହି ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ଥିଲା, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର କାରଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ହଁ, ମରୁଡ଼ି ଆଉ ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ କାହାଣୀ ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏକ ଛୋଟନିଆକୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ଅକଳ୍ପନୀୟ ମାନବୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସେ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟିକସ ଲଦି ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପେଟ ପାଇଁ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ବଦଳରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭ ପାଇଁ ନୀଡ଼ ଆଉ କପା ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲୋକେ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବ୍ରିଟେନକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଥିଲା। ଏସବୁ ମିଶି ଏମିତି ଏକ ଜାଲ ବୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରୁ ଖସିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ନୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ, ସମ୍ବଳ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା।
ଏ ତ ଗଲା ସାଧାରଣ ନୀତି କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେହି କଳାପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇବା। ଇତିହାସରେ ଯାହା କୁଖ୍ୟାତ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା। 1866 ମସିହାର ଏହି ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି ନା? କାରଣ ଏହା ସେତେବେଳର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନର 9ମ ଅଙ୍କ ବା 9 ଅଙ୍କରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ନାଁଟା ଆଜି ବି ସେହି ଭୟାବହ ସମୟର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏହାର ଭୟାବହତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, 10 ଲକ୍ଷ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସେତେବେଳର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଥିଲା। ପୁରା ଜନସଂଖ୍ୟାର 3 ଭାଗର ଭାଗେ ଲୋକ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ। ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଖ୍ୟା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆଉ ଏକ ଅସହାୟ ଅପେକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ମାନବୀୟ ଚେହେରା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଘଟଣା ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ମୋଟାମୋଟି ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ଭାରତର ଚିତ୍ର ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ କେବଳ 1850ରୁ 1900 ମସିହା ଭିତରେ, ମାନେ ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 10 ମିଲିୟନ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପୂରାପୂରି ପିଢ଼ିର ବିନାଶ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସବୁରୁ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିଲା? ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଆଉ ତା ପଛରେ ଥିବା ଶୋଷଣକାରୀ ନୀତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିଲା? ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଆମ ସମାଜ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କେତେ ଗଭୀର, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଆଁ କଣିକା କେମିତି ଗୋଟେ ପୂରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଳିପାରେ? ଇତିହାସରେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର 1857 ମହାସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜମି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁକୁ ହଠାତ୍ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହାର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହି ଛୋଟ ନିଆଁ କଣିକାରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇ ଦେଖିବା ସେହି ଗଭୀର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଏହି ନିଆଁକୁ ଦାବାନଳରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣରୁ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେହି ନିଆଁର କଣିକା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସମୟ ଥିଲା 1856 ମସିହା। ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସେନା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚକ୍ଚକ୍ କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଲେ, ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ। ଲାଗୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ବନ୍ଧୁକରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ତାର ଗୁଳିରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁଳିକୁ ନେଇ ଏତେ ବଡ଼ ବିବାଦ କେମିତି ହେଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ମୂଳ କାରଣ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ, ଯେଉଁଠୁ ଏହି ମହାବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। କଥାଟା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ରାଇଫଲରେ ଗୁଳି ଭରିବାକୁ ହେଲେ ତାର ଉପର କଭରକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ସେହି କାଟ୍ରିଜରେ ଗାଈ ଏବଂ ଘୁଷୁରୀ ଚର୍ବି ଲାଗିଛି। ବାସ୍, ଏହା ଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈ ପବିତ୍ର, ଆଉ ମୁସଲମାନ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲା। ହେଲେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କାଟ୍ରିଜ ଘଟଣା ତ କେବଳ ଏକ ବାହାନା ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ବାରୁଦ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚାଲବାଜି ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଖେଳର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କିଛି ନୀତି ଆଣିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଶାସକଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଅସହାୟ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ରକୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ନୀତିର ଶିକାର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ସତାରା, ସମ୍ବଲପୁର, ନାଗପୁର ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଝାନ୍ସୀ। ଏମିତିକି ଅବଧ ରାଜ୍ୟକୁ କୁଶାସନର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଦଖଲ କରି ନିଆଗଲା।
ଏହା ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାନା ସାହେବ, ଯିଏ ଶେଷ ପେଶୱାଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ସେ ଏହି ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ପାଲଟିଗଲେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଥିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ କେମିତି ଭାରତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଳ କରିଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଖଲ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲୁଟ୍। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାରତର ଶିଳ୍ପକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଖାସ୍ କରି ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଟାକ୍ସ ଲଗେଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଜମି ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତେବେ ରାଜନୀତି ଗଲା, ଅର୍ଥନୀତି ଗଲା, ଏବେ କଥା ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଉ ସମାଜ ପରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ସତୀପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କଲେ କିମ୍ବା ବିଧବା ବିବାହ ଆଇନ ଆଣିଲେ, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ନିଜ ଧର୍ମ ଏବଂ ସମାଜରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ସେହିପରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏମିତିକି ରେଳଗାଡ଼ି ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଭଳି ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ବି ଲୋକେ ଭୟ ଆଉ ସନ୍ଦେହରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ନୂଆ ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣିଥରେ ସେହି ସିପାହୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, କାରଣ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ୟା ତ କେବଳ ବରଫ ପାହାଡ଼ରୁ ଉପର ଭାଗ ଥିଲା, ତା ତଳେ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷର ପାହାଡ଼ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକଙ୍କଠୁ କମ୍ ଦରମା ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନେ କେବେ ବି ସେନାରେ ବଡ଼ ପଦବୀକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି କଳା ପାଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାର କରିବା ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସମାନ ଥିଲା। ତେବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ରୋଧ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସାମାଜିକ ଭୟ ଆଉ ସାମରିକ ଅପମାନ ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଆଁ କଣିକାର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ରାଜା, ଜମିନ୍ଦାର, ସୈନିକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଗୋଟେ ସୈନିକ ବିଦ୍ରୋହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ରହିଯାଉଛି, 1857ର ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ବିଫଳ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ନା ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା? ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି, ଏକଦା ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଆଇନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଚାର, ଏକ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଆସିଲା ଆଉ ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସେହି ଦୁଇଟି ମହାନ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଚାରିଆଡ଼େ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଏତେ ରାଗିଗଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ବିଦ୍ରୋହରେ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭର ସଂକେତ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟରେ ପଛକୁ ଯିବା, ସିଧା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜା ମହାରାଜା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦବଦବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ପଶୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିଙ୍ଗାରି ଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ବା ଦି ଏନଲାଇଟନମେଣ୍ଟ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶିଖାଇଲା। ଆରେ ଭାଇ, କାହିଁକି କେବଳ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରିବେ? ଗୋଟେ ସରକାରର ପ୍ରକୃତ କାମ କ'ଣ? ଏହି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା।
ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠି ହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେରିକୀୟ ଉପନିବେଶଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଇଠି ହିଁ ସେହି ପ୍ରଥମ ଚିଙ୍ଗାରି ଉଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବାର ଥିଲା। ଆମେରିକାରେ କାହାଣୀଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରୋଧ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଲା? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାରୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର। 1765ରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆକ୍ଟ, ଆଉ ଲୋକେ ରାଗିଗଲେ। ସେହି ରାଗ 1770 ବେଳକୁ ବୋଷ୍ଟନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ହିଂସାର ରୂପ ନେଲା, ଆଉ 1773ର ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି ପରେ ତ କଥା ସରିଗଲା, ବିରୋଧ ଏକଦମ ଖୋଲା ବିଦ୍ରୋହରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଥିଲା। ଏହି ଯେଉଁ ବୋଷ୍ଟନ ଟି ପାର୍ଟି ହେଲା ନା, ଏହା କେବଳ କିଛି ଚାପତି ପେଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନଥିଲା। ନା, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂକେତ। ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଠାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବାର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଚେତାବନୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ରାଗ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ବାହାରିଲା, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବିନା କର ନାହିଁ। କେତେ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା, ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା, ଭାଇ, ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ଆମ କଥା କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବାକୁ ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି? ବସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ପୁରା ବିପ୍ଳବର ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେରିକାର ଲୋକେ ଜିତିଲେ। ଏକ ନୂଆ ଦେଶର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯାହା ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟା ହେଲା ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ସଫଳତାର ଗୁଞ୍ଜରଣ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଶୁଭିଲା, ବିଶେଷ କରି ଫ୍ରାନ୍ସରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେରିକାରୁ ସିଧା ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବା। କାରଣ ଯଦି ଆମେରିକା ଏକ ଚିଙ୍ଗାରି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁର ଜ୍ୱାଳାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ ଆଉ ବିସ୍ଫୋରକ ଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦେଶର 97% ଲୋକ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ବେପାରୀ, ସେମାନେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 3% ଲୋକ, ମାନେ ପାଦ୍ରୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମନ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 1/3 ଜମି ଥିଲା, ସେମାନେ ଟିକସ ନାଁରେ କିଛି ବି ଦେଉନଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟାୟ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଟାଇମ୍ ବମ୍ ଭଳି ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଟିକସର ବୁଝ, ଅନ୍ୟପଟେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପେଟରେ ଭୋକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, କାରଣ ରାଜନୀତିର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ହିଁ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିରାଶା ଆଉ ରାଗର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ମିଶ୍ରଣ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସିଲା 1890 ଜୁଲାଇ 14। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରାଗରେ ଜଳୁଥିବା ଲୋକେ ବାଷ୍ଟିଲ୍ ଦୁର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନର ପ୍ରତୀକକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଲା। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ନିଜ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଡରି ଆତଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ବା ରେନ୍ ଅଫ୍ ଟେରର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗିଲଟିନ୍, ଯାହା ଏକ ମୁଣ୍ଡକାଟ ଯନ୍ତ୍ର, ବିପ୍ଳବର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା। ଏଥିରେ କେବଳ ରାଜା ଲୁଇ 16 ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ କେବଳ ରାଗ ଆଉ ହିଂସା ଥିଲା କି? ନା, ଏହା ପଛରେ ଥିଲା କିଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେବେ କିଏ ଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିପ୍ଳବଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କ୍ରୋଧରୁ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଚାର। ଆଉ ଏହି ବିଚାରର 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଆଉ ରୁସୋ। ଏମାନଙ୍କ ଲେଖା ହିଁ ସରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସୋଚକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ସବୁ ପାୱାର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ, ତେବେ ସେ ତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସରକାରର ଶକ୍ତିକୁ 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଆଇନ ବନାଇବ, ଗୋଟିଏ ଲାଗୁ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଏହା ତ ସିଧା ସିଧା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଆଉ ରୁସୋ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେ କହିଲେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ବା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଥା। ତାଙ୍କ ମତରେ ସରକାର ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ଅଛି। ଲୋକେ ରାଜି ହେଲେ ବୋଲି ସରକାର ଅଛି।
ଯଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କଲା ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ସେହି ସରକାରକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କଥା ଥିଲା। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ଏହି କିଛି ମୂଳ କଥା ହିଁ ଦୁଇଟିଯାକ ବିପ୍ଳବର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସରକାରର ଶକ୍ତି ଭାଗ ଭାଗ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଲୋକେ ହିଁ ନିଜ ସରକାର ବାଛିବେ ଆଉ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଜି ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ଏହି ବିଚାରଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦୁନିଆ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଲା, କିପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦୁନିଆର ନକ୍ସାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ହଁ, ଏକଥା ସତ ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ବିପ୍ଳବ ପଛରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଆଉ ଫଳାଫଳ ପୂରା ଅଲଗା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଆଉ ସ୍ଥିର ସରକାର ଗଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସେମାନେ କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ ପୂରା ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଆଉ ରକ୍ତଭିଜା ଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ନେପୋଲିୟନକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ଦୁଇଟି ବିପ୍ଳବ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନର ଦିନ ସରିଗଲା। ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଶାସନ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାର କୌଣସି ରାଜା ବା ରାଣୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ଏଠୁ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସେହି ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛେ ଟିକେ ଭାବିବେ। କାରଣ ଇତିହାସ କେବଳ ଅତୀତର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନା। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ଦେଶରେ ରହୁଛେ, ଏହା ଆଖିର ଚାଲେ କେମିତି? କେବେ ମନକୁ ଆସିଛି? ଭାବି ଦେଖିଲେ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଭଳି, ଆଉ ଏଇ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ନକ୍ସା ବି ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ନକ୍ସାକୁ ହିଁ ଖୋଲି ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରେ କେମିତି। ଚଳନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ଆମର ତିନି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ: ଆଇନ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସଦ, ତାକୁ ଲାଗୁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ଆଉ ସବୁର ରକ୍ଷକ ଆମ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଆଉ ହଁ, ଶେଷରେ ଦେଖିବା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, 100 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ, କେତେ ଯେ ଭାଷା, କେତେ ରକମର ସଂସ୍କୃତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଏତେ ବିବିଧ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଶାସନ କରିବା, ଏଇଟା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। এই ମାনଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜର ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହାଣୀ, ଅଲଗା ପରିଚୟ ଅଛି। ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏତେ ସବୁ ଭିନ୍ନତାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ତେବେ ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଭଲ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତିକା ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରାଯିବ? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହାର ଜବାବ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତକୁ କୁହାଯାଇଛି ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ। ଏହାର ମାନେଟା ବହୁତ ସରଳ। ଏଠି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିଧା କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ତିନିଟା ମେନ୍ ପିଲର ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଧାୟିକା, ଏମାନେ ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ଏମାନେ ସେହି ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହେଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଯିଏ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପହରାଦାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂସଦ। ଏଇ ସେହି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପୂରା ଦେଶ ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚେ। ଏହି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂସଦ ଭବନ। ଏହାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହୃଦୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାରଣ ଏଠି ହିଁ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସଦର 2ଟି ସଦନ ବା ହାଉସ୍ ଅଛି। ହଁ, ତ ଏହାର 2ଟି ସଦନ ହେଲା ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭା ହେଉଛି, ଯେମିତି ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ସଭା। ଏଠିକି ସାଂସଦମାନେ ସିଧା ଆମରି ଭୋଟରେ ଜିତିକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେ ଅଲଗା। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବି କୁହାଯାଏ।
ଏହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଆଉ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନେ ବାଛନ୍ତି। ଆଇନ ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁ କିଏ କରିବ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଦେଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ, 3 ସେନାର ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର, ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ହିଁ ନିୟୁକ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବା ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅସଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ମାନେ ଦେଶ ଚଳାଇବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହାତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ବା ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ବ୍ରିଟେନରେ ରାଣୀ ବା ରାଜା ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାୟିକା ଆଇନ ତିଆରି କଲା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ତାକୁ ଲାଗୁ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଏଇଠି ଆସୁଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଯିଏ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ଆମ ଅଧିକାରର ରକ୍ଷକ। ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆମ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେହି ଶକ୍ତି ହେଲା ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ବା ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଏହାର ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା ସରକାରର ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତାହା ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ସିଧା ଅସମ୍ବିଧାନିକ ଘୋଷଣା କରି ରଦ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଅନେକ ଥର ବଞ୍ଚେଇଛି। ହଉ, ତେବେ ଆମେ 3ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଏମାନେ ଏକାଠି କାମ କେମିତି କରନ୍ତି, କେମିତି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଏଇ ଯୋ ନକ୍ସା, ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି କାହା ପାଖରେ ବି ଅସୀମିତ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ବାଲାନ୍ସଡ୍ ମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ। ଏହି ସନ୍ତୁଳନର ଖେଳଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସାରଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସଂସଦ ଆଇନ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରେ। ସରକାର ଦେଶ ଚଳାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସଦ ଚାହିଁଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସିନା ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରେ ଆଉ ସଂସଦ ମହାଭିଯୋଗ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ବି ପାରେ। ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାଲାନ୍ସିଂ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆମ ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିଜ ମନମାନି କରି ନ ପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସରକାରର ଏହି ପୂରା ନକ୍ସାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ଶାସନର ଏହି ବିରାଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉ ମଜାଦାର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି କାମ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାର ଗୋଟେ ସରଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କେବେ ମନକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଇଡିଆ ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଆଇନରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଛୁଉଁଛି। ଏ ଯାତ୍ରାଟା କେମିତି ହୁଏ? ଆଜି ଆମେ ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ହିଁ ଯିବା। ହଉ, ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମୂଳଦୁଆ ଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ଶାସନର 3 ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ 3ଟି ହିଁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସିଧାସାଧା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଧାନପାଳିକା, ଯାହାର କାମ ହେଲା ଆଇନ ତିଆରି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ଯିଏ ସେଇ ଆଇନକୁ କାମରେ ଲଗାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଯିଏ ଏସବୁ ଆଇନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖେ ଆଉ ତାର ସୁରକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ଆମ ଆଇନ ତିଆରି ହେବାର ଯାତ୍ରା, ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ହଁ, ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇନ ତିଆରିର କାରଖାନା ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ବିଧାନସଭା। ଏଇଠି ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ ଆଉ ଆଇନ ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରେ କିଏ? ସେମାନେ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକ ବା MLA। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ହିଁ ସଭାରେ ରଖନ୍ତି।
हो ତେବେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଧେୟକ ବା ବିଲ୍ କହୁ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅସଲ କଥା ସେହି ବିଲ୍ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ବାଦ ବିବାଦ ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇ ହୁଏ ଭୋଟିଂ ଯଦି ବେଶୀ ସଦସ୍ୟ ହଁ କହିଲେ ବସ୍ ବିଲ୍ଟା ତ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି ବିଧାନସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁକିଛି ହେଇଗଲା ସେମିତି ନୁହେଁ ଏହାପରେ ବିଲ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଏଇଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ସେଇ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ବିଲ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ପୂରାପୂରି ସବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ବିନା ସେ ବିଲ୍ କେବେ ବି ଆଇନ ହେଇପାରିବନି ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପ୍ରଥମତଃ ସେ ସିଧା ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ବିଲ୍ଟା ଆଇନ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଲା ସେ ଏହାକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ସିଧା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଚାଲନ୍ତୁ ଧରିନେବା ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ଆଇନ ତ ତିଆରି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହାକୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବ କିଏ ଆଉ ଏଇଠି ଆସେ ଆମ ଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର କାମ ଏହି କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ମୁଖିଆ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆଇନକୁ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର ନ ରଖି ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହଉ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା ଲାଗୁ ବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ କିଏ ଏଥିପାଇଁ ଅଛି ଆମର ତୃତୀୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ସବୁ ଆଇନ ଯେମିତି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବ ତାକୁ ପକ୍କା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥାଏ ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ଜଗୁଆଳି ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ରୋକିପାରିବ ହଉ ତେବେ କୋର୍ଟ କେମିତି କାମ କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ କିଛି ବଡ଼ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ଥାଏ ଯାହାର ଶୁଣାଣି ସିଧାସଳଖ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି କେହି ତଳ କୋର୍ଟର ରାୟରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପିଲୀଳ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ତେବେ ପୂରା କଥାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାନପାଳିକା ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ତାକୁ ଲାଗୁ କରୁଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ଏହି ପୂରା ସିଷ୍ଟମଟା ଗୋଟେ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଭଳି କାମ କରେ କେହି ଜଣେ ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ନ ଯାଉ ସେଇଟା ହିଁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପୂରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସତରେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି କ'ଣ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସବୁବେଳେ ବିନା ଭୁଲରେ କାମ କରେ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିହୀନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ନମସ୍କାର ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କାମ କରେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପୂରା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଟିକେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବୁଝିବା ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା କଥା ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହାର ଗଠନ କେମିତି ହୋଇଛି ତାପରେ ଏହାକୁ କିଏ ସବୁ ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ହଉ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ଏହି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶବ୍ଦ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ କ'ଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେହି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ବା ଏକକକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜିଲ୍ଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାମ କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏହାର 2ଟା ବଡ଼ କାମ
गोटे हेला सेठी शांति श्रृंखला ठीकठाक रखिबा आउ द्वितीय कामटा हेला डेभलपमेंट बा विकास। आउ देखिले एई दुईटा काम परस्पर सह पूरापूरी जड़ित, कारण जोंठी शांति नथिबो सेठी विकास केमती हबो, ठीक ना? ठीक अछि, तेबे आमे बुझिगले जे जिल्ला हेउछि गोटे मूल एकक। किंतु एबे प्रश्न उठुछि एहार पूरा सिस्टमटा चाले केमती, ता भितरे कौन सब अछि? गोटे जिल्ला किछि छोट अंचल नुहे, बहुत बड़। तेबे एते बड़ जागा को ठीक से मैनेज करिबा पई कौन करा जाए? हाँ, यार उत्तर हेला ताकू आउरी छोट छोट यूनिट रे भाग करि दिया जाए। देखंतु केमिति काम करे एही व्यवस्था। प्रथमे गोटे पूरा जिल्ला को किछि उपखंड बा सब डिविजन रे भांगी दिया जाए। तापरे सेही उपखंड गुडी को आहुरी छोट करी तहसील रे भाग करा जाए। आउ एहा सहित विकास काम गुडी को भल भाबरे करिबा पई ब्लॉक भी तैयारी करा जाए। एई जो स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था, एहा द्वारा प्रशासन सीधा लोकंक पाखरे पहुंची पारे। हो, तेबे एते सबु डिविजन, उपखंड, तहसील कथा तो आमे जानिले, किंतु एसबु को चलाई किए सेही मुख्य लोक माने? गोटे जिल्ला प्रशासनर कैप्टेन हेउछंती जिलापाल बा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर। से होछंती पूरा जिल्लार मुख्य, आउ तांकरी निर्देशरे ही सबु काम आगकू बढ़े। एबे देखंतु एई जो पदवी, एहार दुईटा बड़ भूमिका आछे। गोटिए हेला कलेक्टर भाबरे। एही भूमिकारे तांकर मुख्य काम हेला राजस्व संबंधी काम, जेमिति कि जमीर रेकर्ड रखिबा, सरकारी काम पाई जमी अधिग्रहण करिबा, टिक्स आदाय करिबा, एसबु। आउ द्वितीय भूमिकाटी हेला जिल्ला माजिस्ट्रेट भाबरे। एई नारु ही जଣା पड़ुछि एठी तांकर काम हेला पूरा जिल्लारे आईन श्रृंखला बजाय रखिबा। किंतु कथा एतिकिरे सरिनी। जणे कलेक्टरଙ୍କ कामर लिस्ट बहुत लंबा। इलेक्शन हेला, बन्या बात्या भଳି विपद आसिला, सबुथिरे से ही मुख्य भूमिका नियंती। एहा छड़ा विभिन्न प्रकार लाइसेंस देबाठो आरंभ करी जेल परिदर्शन करिबा जाए अनेक दायित्व तांको उपरे थाए। सत करिबाकू गले से सरकार आउ साधारण लोकंको भितरे गोटे बड़ पोल भଳି काम करंती। एबे आईन श्रृंखला कथाको आसिबा। एते बड़ दायित्व कौन जिल्लापाल एका संभाळंती? ना, तांको सहाय्य करिबा पई अछंती जिल्ला आरक्षी अधीक्षक, जहांको आमे एसपी बोली जाणु। एसपी हेउछंती पूरा जिल्लार पुलिस फोर्सर मुख्य, आउ से जिल्ला मैजिस्ट्रेट को सहित मिसी काम करंती। तेबे एते समय आमे आईन कानून आउ राजस्व विषय रे कथा हेले, किंतु मने अछि आमे आरंभरू कहिथिले प्रशासनर आउ गोटे बड़ काम हेउछि विकास। तेबे एही विकास काम करे किए? एथिपाई गोटे स्वतंत्र संस्था अछि जहार ना हेउछि DRDA। DRDA माने हेला डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बा ओडिया रे कहिले जिल्ला ग्राम्य उन्नयन संस्था। एहार काम सीधा सड़क गाँ गहली रे सरकारंकर जिते सबु विकासमूलक योजना अछि, जेमिति कि गरीबी हटेइबा पई, लोकंक जीवनशैली रे उन्नति आनिबा पई, से सबुको ठीक भाबरे लागू करेबा। ए संस्थाटी केमी तैयारी हेला ता पछरे भी गोटे कहानी अछि। बहुत पुराना आईन 1860 मसीहार सोसाइटी पंजीकरण आईन अनुसारे 1980 मसीहारे एहाकू गठन करागला। एहाकू गोटे अलगा संस्था करिवार कारण थिला जेमिति एहा केवल गाँर विकास उपरे ही फोकस करि पारिबो। आउ जानिछंती ये गुरुत्वपूर्ण संस्थार मुख्य किए? पुणी थरे सेही जिल्लापाल। हाँ, कलेक्टर ही DRDA रो अध्यक्ष बा चेयरमैन। एथुरु बुझा पड़ुछि जे जिल्लार प्रशासन आउ विकास दुईटा जक काम केमिति हाथ धराधरी होई चले। तेबे DRDO भितरे काम केमती हुए? देखंतु एहा भितरे अलगा अलगा काम पाई अलगा अलगा सेक्शन अछि। जेमति कि आत्मनियुक्ति सेक्शन लोकंकु रोजगार जोगाइबारे साहाय्य करे। महिला सेक्शन महिला मानंकु आगुकु नेबा पाई काम करे। सेहीपरि इंजीनियरिंग सेक्शन गाँरे रास्ता, घर एसबु काम देखे। एमिति सबु विभाग मिसी काम कले जाए गोटे गाँर संपूर्ण विकास होई पारे। तेबे एही पूरा आलोचनारू गोटे कथा तो स्पष्ट जे जिल्ला प्रशासन गोटे बहुत बड़ आउ जटिल मशीन भଳି। एते सबु स्तर, एते सबु अधिकारी, किंतु शेषरे गोटे बड़ प्रश्न आसुछि। आजिर एही डिजिटल जुगरे ए पूरा व्यवस्थाकू जणे साधारण लोक पाई आहुरी केमिति सहज, आहुरी केमिति दक्ष आउ सुविधाजनक करा जाई परिबो? एहा ही भल शासनर भविष्यत पाई सबुठु बड़ आह्वान। आज आमे भारतीय गणतंत्रर सेई दुईटी शक्तिशाली स्तंभ विषय कथा हेबा जो माने प्रकृतरे पूरा राजनैतिक खेलकू चढ़ांती। आमे कथा हेउछे राजनैतिक दल आउ चाप गोष्ठींग विषय। केबे भाबिछंती
100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଦେଶରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥା କେମିତି ଶୁଣାଯାଏ? ତାର ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ କେମିତି? ହଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ବୁଝିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଆମ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କଥା କେବଳ ସେତିକିରେ ସରେନି। ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ଚେହେରା। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ହେଲେ ଅନୁଗାମୀ, ମାନେ ସାଧାରଣ ସମର୍ଥକ। ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଇତିହାସ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏହାର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1885ରୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ 1925ରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆସିଲା। ଆଉ 1952ର ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ତାପରେ 1980ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳି ବଡ଼ ଦଳର ଗଠନ ହେଲା। ଏହି ପୂରା ଯାତ୍ରା ହିଁ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ଗଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ଜିତିବା ଛଡ଼ା ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କ'ଣ କାମ ଅଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମର ତାଲିକା ବହୁତ ଲମ୍ବା। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଯଦି ଜିତନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ଆଉ ଦେଶ ଚଳାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି, ମାନେ ଜନମତ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ହାରିଗଲେ ତେବେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସବୁ ତ ଗଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ଖେଳ କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂରା ରାଜନୀତିର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ। ତେବେ ଏ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଏମିତି ଏକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ସରକାର ଚଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ବାହାରେ ରହି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସରକାର ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଭାବନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ନାଭିଗେଟର, ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ରାସ୍ତା ବତାଏ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ ଦରକାର। ହେଲେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କେବଳ ନିଜର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଦଳ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ କେବଳ ନିଜର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଆଉ ଏହି ଚାପଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠିତ ସଂଗଠନ, ଯେମିତିକି ଶ୍ରମିକ ସଂଘ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଏମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସେ ଅଣସାଙ୍ଗଠନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ ନଥାଏ। ଧର୍ମ, ଜାତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଳି ସମାନ ପରିଚୟ ଆଧାରରେ ଏମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବିନା କୌଣସି ଫର୍ମାଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ବି ଏମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା। ବେଳେବେଳେ ଚାପ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତରୁ ବି ଆସେ, ଯେମିତିକି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି କିମ୍ବା ସେନା। ଏମାନେ ସରକାରୀ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାଂସ୍ଥାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସନ୍ତି ଅନିୟମିତ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ହଠାତ୍ ଘଟଣାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଆନ୍ଦୋଳନ।
ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅସଙ୍ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ୟୁଏଲ୍ଏଫ୍ଏ କିମ୍ବା ଜେକେଏଲ୍ଏଫ୍ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଦୁନିଆ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଉ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ଜଟିଳ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ସହଜୀବୀ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇପାରେ। କେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ନିଜେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବି ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ବଦଳରେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଜନସମର୍ଥନ ଆଉ ମିଡିଆର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଯାହା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କଥାଟି ଏହି ପୂରା ସମ୍ପର୍କର ସାରାଂଶକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାରେଖା ବହୁତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି, ଆଉ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଗଢ଼େ କିଏ? ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ନା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଗତିପଥକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ? ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି କାମ କରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।